नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अगस्त मास 12 तारिख मंगलवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारिबे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। नंबर 1 आसंता 13 तारिख रे उत्तर पश्चिम और संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होई पारे। संभाव्य लघुचाप प्रभाव रे मंगलवार ठारू वर्षा आरंभ होई जिवो। 3 दिन जाए राज्यर विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा संभावना अछि। दक्षिण ओडिशा रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे। उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग आकलन करिछि। मंगलवार कंधमाल रायगड़ा गजपति और कोरापुट जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होई पारे। मालकानगिरी नवरंगपुर कलाहांडी गंजाम नयागढ़ खर्दा पुरी मयूरभंज केन्दुझर प्रबल वर्षा हेबो। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा समेत उपकूल ओडिशा और पश्चिम ओडिशार बहु स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 2 भुवनेश्वर निर्माण हबो नुआ विश्वस्तरीय स्टाडियम। एथिपाई खर्च हबो प्राय 1000 कोटी टंका। रविवार कलिंग स्टाडियम रे विश्व एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रोंज प्रतियोगितार शुभारंभ अवसर में यह सूचना देइचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। राज्य रे 14टी ब्लॉक की उच्च मानर स्टाडियम निर्माण करने को सरकार योजना करिसंती। एने बजेट रे 4124 कोटी टंका आकलन करा जायछि बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। नंबर 3 बरगढ़ रे अर्धदग्ध नाबालिका मृत्यु। बुर्ला मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था चलीगला नाबालिका जीवन। सोमवार सकाळे नाबालिका जनक आत्माहुति उद्यम करथिबा बेले तांको उद्धार करी बरगढ़ जिला मुख्य चिकित्सालय रे भर्ती करा जायतिला। परे तांको बुर्ला मेडिकल को स्थानांतर करा जायतिला। चिकित्साधीन अवस्था रे तांको मृत्यु होइछि। नंबर 4 कंगारू कोर्ट रे प्रेमी जुगल को बलद दंड। आदिवासी परंपरार द्वाही दे सर्प सम्मुखरे लंगल धरी बुलाइले ग्रामवासी। फुल एतिकी संपर्कीय भाई भौणी होई दुहे दुई को भल पाई बसिथिले आउ 7 जन्म पाई साथी हेबाकू विवाह बंधन रे बांधी हिथिले। हेले स्वीकृति देलानी आदिवासी समाज। शर्त थिला बलद दंड भोगिले जाई समाजरु मिलिबो स्वीकृति। हाँ आज्ञा कोरापुट जिला बंधुगां बड़चिल्ली बालसा गाँ रु आसीछि एभली चित्र। नंबर 5 जिले में बन्या क्षयक्षति रिपोर्ट संपर्क में राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी सोमवार बड़ सूचना देइचंती। केन्दुझर बालेश्वर मयूरभंज जाजपुर भद्रक जिले में बन्या व्यापक क्षयक्षति होइछि। बन्या मोट 6 कोटी 66 लक्ष 17,055 टंका खर्च होइतिबा मंत्री कहिसंती। जिलापाल माने क्षतिग्रस्त बैंक अकाउंट को जांच करिसंती। एपरिक फसल नष्ट पई क्षतिपूरण मध्ये जिलापाल माननकु पठाई दिया जाइछि। पानी विशोधन अर्थ भी पठा जाइछि। नंबर 6 चेन्नई रे एयर इंडिया विमान प्राय 2 घंटा पवन रे झुली रहिबा परे जरूरी अवतरण करिछि। थिरुभानंतपुरम रु दिल्ली जाउतबा विमानटी जरूरी अवतरण करिछि। तेबे यांत्रिक त्रुटि और खराब पाग जोगो एई विमान चेन्नई रे अवतरण करिछि। एई विमान रे एकाधिक एमपी को समेत 100 रु ऊर्ध्व यात्री थिले। वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा एमपी केसी वेणुगोपाल सोमवार 11 अगस्त रे सोशल मीडिया एक्स रे पोस्ट करिसंती। नंबर 7 भारतीय नौसेनार युद्ध जहाज गुड़िक मंगलवार और बुधवार आरब सागर रे समराभ्यास कार्यक्रम स्थिर करथिबा बेले पाक नौसेना मध्य सेही समय युद्धाभ्यास करने को घोषणा करिसंती। सामुद्रिक वाणिज्यर मुख्य मार्ग एवं आंचलिक सुरक्षा पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आरब सागर रे युद्धाभ्यास रणनैतिक दृष्टि महत्वपूर्ण। एने दुई देशर नौसेना मध्य प्रत्यक्ष समन्वय थिबार कौनसी सूचना प्रतिरक्षा अधिकारी देई नाहांती। मे 7 रे भारतीय सेनार ऑपरेशन सिंदूर जनित उत्तेजना पर प्रथम थर पर 2 नौसेना एक समय रे समराभ्यास करने जाउछन। नंबर 8 देशर पूर्वतन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 21 जुलाई रे उपराष्ट्रपति पदरु इस्तीफा देइथिले। से एही इस्तीफा पछरे स्वास्थ्य कारण दर्शाइथिले। तथापि इस्तीफा परि केही तांको देखि नाहंती किंबा से कोनोसी कार्यक्रम रे जोग देई नाहंती। एही कारणरु विरोधी दल एबे सरकार को ए विषय रे प्रश्न उठाउछि। शिवसेना नेता संजय राउत केंद्र स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह को एक चिठी लिखि हेबियस कॉर्पस आवेदन पर चेतावनी देइछन। 9 उत्तर प्रदेश नोएडा रे जने 15 मासर झियो उपरे आक्रमण रे एक घटना सामना को आछि। एठारे एक डे केयर सेंटर रे मेड झियोटी को चापुड़ा मारी तळे पकाई देथिले। चाकराणी को एही कार्य डे केयर सेंटर रे लागिथिबा सीसीटीवी कैमेरा रे कैद होईछि। एथिरे से झियोटी को कोଳରେ धरिथिबा
ଏବଂ ମଝିରେ ସେ ଝିଅଟିକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଏବଂ ପିଟିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଝିଅଟିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବେଲ୍ଟରେ ପିଟିବା ଏବଂ ତାକୁ ତଳେ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 10 ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା। ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ 12 ଜଣ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସ ଧାରା 111 ଅନୁଯାୟୀ ଏ ନକଲି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ସେବାୟତ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟିକିନିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ନକଲି ଗୁମାସ୍ତା ଓ ଅଣସେବାୟତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଠକାମି ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ବି ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ CBSE ପରିଚାଳନାରେ ସ୍କୁଲରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚାରେ କରାଯିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବହି ଦେଖି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। 2026-27 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଏହାକୁ ପାଇଲଟ ମେଟ୍ରୋ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି CBSE। ଜୁନ୍ ମାସରେ CBSE ବୈଠକରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଓପନ୍ ବୁକ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। ନମ୍ବର 12 ଆମେରିକାରେ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ ସର୍ଭିସ ପକ୍ଷରୁ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଲାଗି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। H-1B ଭିସା ସମେତ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ ଭିସାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ଶିଶୁମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ପାଇବାକୁ ଏଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ଲାଗି ଧାର୍ଯ୍ୟ ବୟସ ସୀମା ଫ୍ରିଜ୍ କରିବା ନିୟମକୁ ଏବେ ବାଦ୍ ଦେଇଛି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ। ଫଳରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆବେଦନରେ ଗ୍ରୀନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରାୟ 1.34 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶିଶୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ନମ୍ବର 13 ଜମି ହରାଇଥିଲେ ଜମି ଦେବେ ସରକାର। ଏଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ହରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଜମି ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବିକ ନିଆଳିରେ 1982 ମସିହାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ନିଆଳି ସହ ବଡମ୍ବାରେ ବି ବନ୍ୟା ସମୟରେ ନଦୀ ତାର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜମି ହରାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଜମି ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏବେ ଜମିହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରାଜ୍ୟ ସୈନିକ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲା ସୈନିକ ବୋର୍ଡ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଓ ବୀର ନାରୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବା ତଥା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 50:50 ସହଭାଗିତାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସୈନିକ ବୋର୍ଡରେ ଅଫିସର ନଥିବା ବେଳେ 50% କର୍ମଚାରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ 3000ରୁ ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧବୀର ଓ ବୀର ନାରୀଙ୍କ ସମେତ 60,000ରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି। ନମ୍ବର 15 ରାଜଧାନୀରେ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ଘଟଣା। ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ରେବତୀ। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି କୁନି ପୁଅ ମାହି। ପୂର୍ବରୁ କୁନି ଝିଅ ରେଶମା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ରେବତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ମାନସ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କାନ୍ଦ ବବାଳିରେ ଫାଟୁଛି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର। ଏହି ଘଟଣାରେ ଥର ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମାଲିକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ରେସ୍ କରୁଥିବା ସ୍କର୍ପିଓ ଓ ଚାଳକଙ୍କୁ ଧରିବା ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ। ନମ୍ବର 16 ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗୃହରକ୍ଷା ଜେ ରାବୁଲ ଆମ୍ମାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମକୁ ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରି ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ବୋଥ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଜେ ରାବୁଲ ଆମ୍ମା ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରୁ ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ପ୍ୟାଲେସ ଛକଠାରେ ସେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ବୋଥ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ପାଳି ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇ। ନମ୍ବର 17 ଆଜି ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ପଠେଇବେ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ସୋମବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫସଲ ବୀମା ଦାବି ରାଶି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ। ରାଜସ୍ଥାନର ଝୁନଝୁନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ PMFBY ଦାବି ରାଶି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ନମ୍ବର 18 ବେଆଇନ ଭାବେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ PTR ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି ଓ ଏହି ପଦ ପୂରଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
जस्टिस दीक्षित कृष्णा श्रीपदଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସୀତାକାନ୍ତ ସାମଲଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ବହୁ ସମୟରେ ସ୍କୁଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବାରୁ ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି କରିଦିଆଯାଉଛି। ନମ୍ବର 19 କ'ଣ ଟିକେ ଆମେରିକା ସପୋର୍ଟ କରିଦେଲା ଯେ ତା ବଳରେ ନିଜକୁ ବଳିଆନ ଭାବି ସାରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତକୁ ସବୁବେଳେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣର ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରମାଣୁ ଧମକ ଦେଲାଣି। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଆମେରିକାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହରାଏ ତେବେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଠେଲିଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ ପରମାଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ହାରୁଛୁ ତେବେ ଆମେ ଅଧା ବିଶ୍ୱକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଡୁବିବୁ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିଛି ଯେ ଆମେରିକା ମାଟିରେ ଏପରି ପରମାଣୁ ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ନମ୍ବର 20 ନିଜ ମୁହଁରେ ନିଜର ମାନସମ୍ମାନ ପକାଇଦେଲେ ମୁନିର। ଭାରତକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଚକ୍କରରେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଅପମାନିତ କରିଦେଲେ। ଭାରତକୁ ଚକଚକିଆ ମର୍ସିଡିସ୍ ଓ ନିଜକୁ ଅଳିଆ ଟ୍ରକ୍ କହି ଫସିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସିମ ମୁନିର ଯିଏ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ